ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਪੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੱਗੂ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾੜਾਂਗੇ ਗੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲਬੀਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਬੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹਰਪਾਲ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਊ ਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬੀ। ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇਗੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਬਿੱਟੂ। ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ। 4358 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਲਾ, ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫਾਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਸਪਨਾ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। थोड़ी देर दे विच भारत भूषण आशू नूं लुधियाना की अदालत दे विच विजिलेंस दे वल्लों पेश किया जाएगा। कल विजिलेंस दे वल्लों भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार किया गया सी ते अज लुधियाना अदालत दे विच पेश किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले का पूरा मामला है। इस मामले दे विच भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हुई है ते आशू ते पीए जरिए रिश्वत लैण दे इल्जाम ने। 2000 करोड़ के घोटाले का अनुमान लगाया गया है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम जो पहले ही गिरफ्तार है उसके बयानों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। धोखाधड़ी ते अपराधिक साजिश रचन के इल्जाम भारत भूषण आशू ते लगाए गए हैं। FIR दे विच 420, 120B ते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दीयां धारावां शामिल कीतियां गईयां ने। ट्रक्कां दी थां ते जिहड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल सीगे उन्हां दे ट्रक्कां वगैरह दी थां ते दुपहिया वाहना दे नंबर दिखाए गए। दुपहिया वाहना दी नंबर प्लेटां का इस्तेमाल किया गया जो पूरा घपला होया है। इस मामले च हुण लगातार जांच हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम पहला गिरफ्तार होया, उसके बयानों के आधार पर हुण भारत भूषण आशू ते कार्रवाई हुई है। पीए जरिए रिश्वत लैण दे इल्जाम लगे ने। कल भारत भूषण आशू नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार किया सी ते अज लुधियाना की अदालत दे विच भारत भूषण आशू नूं पेश किया जाएगा। पीए जरिए रिश्वत लैण दे इल्जाम ने 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले दे विच भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हो चुकी है ते अज उन्हां नूं लुधियाना की अदालत च पेश किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाला की है। मंडियां च अनाज की ढुआई दे विच घपला होया है। ढुआई दे विच घपला होया। नकली नंबर प्लेटां दियां गड्डियां ते माल दी ढुआई हुई। जो असीं पहलां जिक्र कर रहे सी, दुपहिया वाहनां दे नंबर दिखाए गए, नकली नंबर प्लेटां सी। ट्रक ट्रॉली दी जगह स्कूटर ते बाइक दे नंबर सी। जाली नंबर प्लेटां वाले ढुआई वाले ट्रक ट्रॉली सी जिन्हां च ਇਹ ਟੈਂਡਰ हासिल किए गए। गलत गड्डियां दे नंबर लिखवा के टेंडर हासिल किए गए। ये सारा घोटाला है ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाला। घपले के समय भारत भूषण आशू फूड सप्लाई मंत्री सी तां मंडियां दे विच अनाज दी ढुआई च वड्डा घपला होया। ढुआई च घपला होया। नकली नंबर प्लेटां दियां गड्डियां च माल दी ढुआई हुई है। नकली नंबर प्लेटां सी जिन्हां दे जरिए टेंडर लिया गया। वाहनां दे जाली नंबर दिखाए गए। ट्रक्कां ट्रॉलियां दी जगह स्कूटरां ते बाइक्स दे नंबर दिते गए। जाली नंबर प्लेटां सी जिहड़े नंबर दिते गए।
ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਆਈ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੀਏ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੀਏ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? 420 ਧੋਖਾਧੜੀ, 409 ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, 467 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, 468 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, 471 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੇ 120 ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 420, 409, 467, 468, 471 ਤੇ 120 ਵੀ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले दे इल्जाम ने 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के अनुमान ने जिस मामले से गिरफ्तारी हुई है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम जो पहला गिरफ्तार किया गया है, तेलू राम तो पुछगिछ के बाद भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हुई है, FIR हुई है, उस तो बाद गिरफ्तारी हुई है। भारत भूषण आशू नूं कल गिरफ्तार किया गया ते अज लुधियाना की अदालत दे विच पेश किया जाएगा। कल देर रात ही मैडिकल करवा लिया गया सी, जो साडे सहयोगियों ने जानकारी दी है। अज उन्हां नूं अदालत च पेश किया जाएगा। अदालत च पेश करके रिमांड की भी मांग की जा सकती है। भारत भूषण आशू इस वेले गिरफ्तार हो चुके ने। साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं अज अदालत च पेश किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले की जांच हो रही है ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम ने रिश्वत लैण के इल्जाम लगाए ने, कहा कि राकेश सिंगला दे वल्लों मंत्री के नाम से रिश्वत मंगी गई सी। उस वेले फूड सप्लाई मंत्री सी भारत भूषण आशू, जिस वेले सारा घोटाला होया ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला, जिस दे विच ट्रक्कां ट्रॉलियां दी थां ते स्कूटरां बाइक्स दे नंबर दिते गए, जाली नंबर प्लेटां जाली नंबर दे के टेंडर हासिल करन दा यह पूरा मामला है। 2000 करोड़ रुपए के घोटाले ਦਾ अनुमान लगाया गया है। तो इस मामले दे विच हुण भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हुई है। साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार किया गया है ते अज उन्हां नूं अदालत च पेश किया जाएगा। विजिलेंस दे वल्लों अदालत च अज पेश किया जाएगा। रिमांड भी हासिल करने की कोशिश हो सकती है। भारत भूषण आशू ते पीए जरिए रिश्वत लैण दे इल्जाम ने। इस दरमियान असीं देखिया कि कल जिस वेले भारत भूषण आशू एक सैलून च बैठे सी, रवनीत बिट्टू उन्हां दे नाल सी ते उस वेले विजिलेंस दे अधिकारी पहुंचदे ने, काफी बहस भी हुंदी है, लेकिन भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार कर लिया जांदा है। साडे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़ चुके ने विजिलेंस दफ्तर लुधियाना तो। नपिंदर, की कुछ जानकारी तुहाडे कोल कदों पेश किया जा सकता है भारत भूषण आशू नूं अदालत दे विच? पूरी स्थिति की है इस वेले दी? देखो बिल्कुल जी साडे कोल जानकारी इस तो पहला जी आई वो यही दस्सिया गया सीगा कि कोर्ट दे विच ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਬ ਕੋਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ जी बिल्कुल नपिंदर, इस मामले च भी जानना चाहांगे, कल इत्थे प्रदर्शन भी होया, रवनीत बिट्टू ने काफी बहस भी की जिस वेले भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार किया जा रहा सी, तो उस मामले च विजिलेंस ने शिकायत भी दी है। देखो बिल्कुल, क्योंकि वो सब तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ
ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी बिल्कुल अर्शी कह सकते हैं कि लगभग 10 ਤੋਂ 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲੂ ਰਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PA ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह अपने आप दे विच एक मामला निकल के हुण वड्डा हो चुका है और दूजे पासे जेकर राजनीतिक माहौल की गल कीती जाए तो राजनीतिक तौर के उत्ते भी जिहड़े आगू हैगे ने वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। राजा वड़िंग जिहड़े हैगे ने और रात दे ही इत्थे लुधियाना शहर च हैगे ने, रवनीत सिंह बिट्टू इत्थे पहुंचे हुए ने ते दो तमाम जिहड़े हैगे ने जिहड़े आला जिहड़े नेता हैगे ने वड्डे नेता हैगे ने वो सारे इत्थे पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 12 बजे के आस पास कोर्ट कंपलैक्स दे विच ही इत्थे जिहड़े कांग्रेसी वर्कर जिहड़े ने वो इत्थे वड्डा इकट्ठ कर सकते हैं। जी अर्श जी शुक्रिया रोहित पूरी जानकारी दे लई। तो थोड़ी देर के बाद भारत भूषण आशू नूं अदालत दे विच पेश किया जाएगा। इंतजार किया जा रहा है। विजिलेंस दे वल्लों कल गिरफ्तारी की गई सी ते अज उन्हां नूं अदालत च पेश किया जाएगा। ते इस दरमियान कांग्रेसी आगू सीनियर कांग्रेसी आगू पहुंचे हुए ने लुधियाना दे विच। कल भी देर रात प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी आगूआं दे वल्लों राजा वड़िंग खुद मौजूद रहे ते राजा वड़िंग अजे भी लुधियाना दे विच ने, जिवें साडे सहयोगी रोहित गौड़ दस रहे ने। तो अज हुण भारत भूषण आशू नूं कुछ समय के बाद अदालत च पेश किया जाएगा ते विजिलेंस दे वल्लों रिमांड हासिल करन दी भी कोशिश होएगी। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦਾ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਆ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਾ ਜੋੜ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਕੱਲ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗਨਸ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਗਏ ਆ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਗਏ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਮਝਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਉੱਥੇ, ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ 2-3 ਵਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਓ। ਕੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਤੀਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂਵ ਕੋ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਓ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਹਾ ਕਰਪਟ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ?
ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਆ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਰੱਦੀ ਆ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਮ ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਯਾਰ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ। ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰ ਜਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ। ਤੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਜੌਬ, ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਸਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੇ, ਇਹ ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਨ ਦਿਖਾਓ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ ਅਸੀਂ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਓਏ ਆਓ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੱਡੀ ਲਾਓ ਨਾਲ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਆਓ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਐਮਪੀ ਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਕਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਚੋਰ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ। ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ। ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अंकित दुदानी साढ़े सहयोगी जुड़े ने। अंकित, की कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूरी जानकारी? बिल्कुल, सोनाली फोगाट 2 दिन के लिए गोवा गई थी और गोवा जहां वो शूटिंग का कोई प्रोग्राम था उनका, क्योंकि लगातार वो एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस के लिए लगातार हर जगह जाती रहती हैं जहां शूटिंग होती है। अभी कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया भी वो गई थी, तो अभी वो गोवा गई हुई थी और वहीं से ये खबर आई है, दुखदाई खबर आई है कि हार्ट अटैक हुआ कहा जा रहा है। अभी प्रारंभिक सूचना यही मिली है कि हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है, लेकिन उनके जो भाई हैं वतन ढाका और जो उनकी बहन है, उन्होंने कंफर्म किया है कि मौत हो
गई है और अभी जो हिसार स्थित उनका घर है और आदमपुर स्थित उनका जो घर है वहाँ लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में टिकटॉक स्टार थी, अभिनेत्री थी, तो काफी लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो फैन भी उनके हैं। तो उसी कड़ी के अंदर अब फैन जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, घर पे पहुंचने शुरू हो गए हैं जैसे ही ये दुखदाई खबर मिली है। आपने देखा होगा कि सोनाली फोगाट लगातार चर्चाओं में रहती थी और अभी तो विशेषकर वो चर्चाओं में रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, तो क्योंकि जो सोनाली फोगाट है उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा था 2019 में, भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ा था। लेकिन जब से कुलदीप बिश्नोई भाजपा के अंदर शामिल हुए हैं तब से कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनकंफर्ट महसूस कर रही थी। और उसके बाद लेकिन अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है कि खुद कुलदीप बिश्नोई जो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर गए थे, उनसे मुलाकात की थी, उनके साथ चाय पी थी और 2 घंटे तक उनकी बातचीत हुई थी। कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे आपस में नेताओं में थे, जो राजनीतिक गिले शिकवे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं लग यही रहा था, क्योंकि जब से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब से कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन कह सकते हैं या कहीं ना कहीं दिमाग में उनके जरूर थी, क्योंकि काफी लंबे समय से उन्होंने भी संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आदमपुर से एक प्रमुख नेता थी। 2019 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और चंद वोटों से, कह सकते हैं कि 5-6 हजार वोटों से ही, और उनकी हार हुई थी जो आदमपुर विधानसभा से। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण कहीं को हो सकता है कि उनके दिमाग में रहा हो और इसी वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन रहा हो। अब हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है या मौत की वजह कोई और है, वो तो अभी जांच के बाद निकल करके सामने आएगा। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि क्योंकि उनके जो परिजन है, परिवार के लोग हैं, भाई है, बहन है, उनका रो रो कर बुरा हाल है और उन्हीं से बातचीत में जब पता चला तो उन्होंने कहा है कि सोनाली फोगाट अब नहीं रही हैं। जी अंकित, बिल्कुल बड़ा चेहरा था हरियाणा में, और क्या आपके पास कोई जानकारी कि इससे पहले भी उनको कोई हेल्थ इश्यू था? ऐसा कोई हेल्थ इशू सामने निकल करके नहीं आया। लगातार वो चर्चाओं में जरूर रहती थी और चर्चाओं में रहने का विषय कोई हेल्थ इशू नहीं रहता था, बल्कि खुद वो अभिनेत्री थी, वो टिकटॉक स्टार थी। लगातार जिस तरह से वो टिकटॉक बनाती थी और वो वायरल होते थे तो उससे काफी चर्चाओं में वो रहती थी। और क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी पीछे हमने देखा था कि जब एक कार्यक्रम आए थे जो उसमें टीवी के ऊपर कार्यक्रम आए थे तो उनमें भी उसने सोनाली फोगाट ने बिग बॉस जो कार्यक्रम आया था उसमें भी हिस्सा लिया था। बिग बॉस कार्यक्रम में खुद सोनाली फोगाट रही थी। तो वो चर्चाओं के कारण ही, क्योंकि बिग बॉस कार्यक्रम में वही लोग जाते हैं जो मेन चर्चा के अंदर होते हैं, तो सोनाली फोगाट को भी उस बिग बॉस में का हिस्सा रहने का मौका मिला था और हालांकि वो निकल आई थी, जीत नहीं पाई थी। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में वो लगातार रहती थी। हरियाणा में कहें तो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी काफी चर्चा में वो रही। एक किस्सा जो सामने आया था कि वहां आदमपुर मंडी के अंदर जब उन्होंने एक आदमी को सरेआम थप्पड़ मारा था और जो उन्होंने कहा था कि वो छेड़ने की कोशिश कर रहा था, वो सरकारी जो कर्मचारी था, सेक्रेटरी था मंडी का, उसको थप्पड़ मारा था और किस तरह से जूतों से पिटाई की थी। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सामने रही हैं और लगातार आप कह सकते हैं कि वो सुर्खियों में जरूर बनी रहती थी। वो चाहे अभी कुलदीप बिश्नोई की बात हो या, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने जब तक ज्वाइन नहीं किया था तब तक भी वो सुर्खियों में रहती थी कि भाजपा में कुलदीप बिश्नोई आएंगे तो देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन जब से कुलदीप बिश्नोई ने ज्वाइन किया है उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं इस बात में थी, क्योंकि लगातार हम जैसे पत्रकार सवाल पूछते थे उनसे तो वो यही कहती थी कि मैं भाजपा में पहले आई हूं और 2019 में भी चुनाव लड़ा है, 2024 में भी चुनाव लड़ूंगी और आदमपुर के लोगों के जो काम है वो मैं करवाती हूँ, उनकी समस्याएं लगातार उठाती रहती हूँ। और वो भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई मुलाकात करके आए थे तो जो गिले शिकवे थे वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आए थे। खुद कुलदीप बिश्नोई की वाइफ रेणुका बिश्नोई वो भी उनके फार्म हाउस पर गए थे और लगभग 2 घंटे उन्होंने समय बिताया था। वो भी एक चर्चा का विषय बना था कि खुद कुलदीप बिश्नोई जाकर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो शूटिंग के लिए जब गोवा गई थी तो उनके जो कहीं ना कहीं पीए हैं और जो उनके
साथ रहते थे, तो वो भी साथ थे उनके, और वो अभी वहीं गोवा में है। तो अब गोवा से जब कहीं ना कहीं जो पार्थिव शरीर है वो जब हिसार के अंदर, आदमपुर के अंदर लाया जाएगा, और तब जांच के बाद पता चल पाएगा कि क्या मुख्य कारण रहा, हार्ट अटैक कारण था या कहीं कोई और कारण। बिल्कुल अंकित, हमारे साथ संदीप सैनी भी जुड़ गए हैं हिसार से। हिसार की रहने वाली थी सोनाली फोगाट। संदीप, आपके पास क्या कुछ जानकारी, परिवार से आपकी बातचीत हुई है, हुआ क्या है? जी, उनके भाई से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 1 घंटा पहले ही उनकी डेथ हुई है और वो यहाँ से गोवा के लिए निकल चुके हैं। और जो बात की जाए तो सोनाली फोगाट गोवा में गई हुई थी, शूटिंग उनकी चल रही थी, और आज सुबह ही ये खबर आई है कुछ देर पहले ही कि उनकी डेथ हो गई है। अभी ये जांच का विषय है कि किस वजह से उनकी डेथ हुई है। मैं आपको बता दूं कि 2016 में सोनाली के जो पति हैं संजय फोगाट, वो भी फार्म हाउस पे मृत मिले थे, उनकी भी डेथ हुई थी 2016 में। उसके बाद जांच चली थी और आज अब ये इनकी खुद की मौत होती है। तो इसके अभी जांच का विषय है कि किस वजह से वो डेथ हुई है। जी, कोई परिवार के द्वारा कोई जानकारी दी गई हो कि इनको पहले भी कोई हेल्थ इशू था या कोई और इशू था, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, अभी तक उनके भाई का ऐसा नहीं कहना है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, पहले इतने कोई बीमारी भी नहीं थी, अचानक आज ही उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है और उस वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन अभी जांच का विषय है कि किस वजह से उनकी डेथ हुई है, और वो जो उनका परिवार है यहाँ गाँव से गोवा के लिए निकल गया है। जी, तो अभी हिसार में क्या स्थिति है? क्योंकि जैसे हमारे सहयोगी अंकित दुदानी बता रहे थे कि क्योंकि बहुत बड़ा नाम था हरियाणा में, बहुत सारे उनके फैंस भी थे, पॉलिटिकली भी एक्टिव थे, 2019 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा और अभी भी पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे। जैसे पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई उनको मिलने के लिए गए थे। तो अभी हिसार में क्या माहौल है इस खबर के बाद? जी, काफी उनके टिकटॉक पे भी फैंस थे और उसके बाद बिग बॉस में गई थी, उसके बाद से काफी फैंस थे और बीजेपी से वो जुड़ी हुई थी। और 2019 में उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था आदमपुर में और वो हार गई थी। लेकिन अभी जिस तरह से कुछ दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई से उनकी मुलाकात हुई है उनके फार्म हाउस पर, डडूर में जो फार्म हाउस है, करीब 2 से मुलाकात की है। और अन्य जो कुलदीप बिश्नोई के साथ नेता थे, कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी थी, वो उनके साथ मिली थी और उन्होंने साथ मिलकर यही कहा था कि हम दोनों एक ही पार्टी में हैं और इकट्ठा मिलकर हम आदमपुर के विकास के लिए कार्य करेंगे। जी, शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। अंकित, आपका भी शुक्रिया।